વહાલા હરિભક્તો, આજના સ્વામીશ્રીના દર્શન. અમારી આ જીગર સ્ટુડિયો ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. જય સ્વામિનારાયણ. आज दुकान में हेयर केयर, लिप केयर, स्किन केयर, टीथ केयर के साधन और सामग्री मिलती है. कहीं पे कैपिटल केयर के उपाय भी मिलते हैं, परंतु पीस केयर और स्टेबिलिटी केयर उसके उपाय कौन बताएगा? हमारी स्वयं की शांति के संभाल रखना हमें कौन सिखाएगा? विज्ञानी पास्कल ने कहा है, नो वन कैन मेक यू हैप्पी बट यू मस्ट लर्न हाउ टू बी हैप्पी. अगर किसी का मन वस्तु, व्यक्ति, वातावरण और व्यवस्था के संग से ही शांत होता है तो समझ लेना कि उसे अशांत होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी. जो मन वैचारिक साधना और समझ से शांत हुआ होगा वही मन विपरीत परिस्थितियों में स्थिर रहता है. श्री राम का कम उम्र में राज्य छोड़कर राज्य विषय के बजाय वन में जाने का दृश्य इस बात की विशेष प्रतीति दिलाता है. 14 साल तक उन्हें महल में नहीं बल्कि जंगल में एक झोपड़ी में रहना था. वैभवी पोशाक, वस्त्र या आभूषण की जगह वल्कल वस्त्र पहनने थे. 32 प्रकार के भोजन और व्यंजन नहीं बल्कि जंगल में पाए जाने वाले फल और फूलों खाकर रहना था. अंगरक्षक और सेवकों के बजाय क्रूर राक्षसों के बीच रहना था.
रिश्तेदारों के स्नेह को छोड़कर अज्ञात लोगों के साथ जीना था। यह सब विपरीत परिस्थिति से वाकिफ होने के बावजूद वन में जाने वाले श्री राम के लिए लिखा गया है, न भी व्यथे रामः न प्रविवेश शोकम। राम बिल्कुल व्यथित या दुखी नहीं थे। उनके चेहरे पर दिख रही शांति हमें स्थिरता का संदेश देती है। आज बात करनी है दिल्ली के विश्व प्रसिद्ध स्वामीनारायण अक्षरधाम के निर्माण समय की। 2005 में अक्षरधाम प्रतिष्ठा के कुछ ही महीने बाकी थे। उस समय एक व्यवस्थापक ने अक्षरधाम के निर्माता प्रमुख स्वामी महाराज से पूछा, मैं अभी अभी मंदिर परिसर से आया हूं, कोई कोना नहीं बचा है जहां मंदिर का काम चालू न हो। जगह जगह पत्थरों के ढेर पड़े हैं, सैकड़ों कारीगर जल्दी जल्दी में काम करते दिख रहे। थोड़ी देर के लिए मैं चौंक गया कि इतना काम बाकी है तो प्रतिष्ठा कैसे पूरी होगी। बड़े बड़े पत्थरों को स्थापित करने का काम अभी तो बाकी है। ऐसे बड़े बड़े पत्थरों को देखकर मुझे घबराहट हो रही है। यह सुनकर स्थित प्रज्ञ प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा, हजारों टन पत्थर बाहर पड़े हो तो भी मुझे अपने सीने पर एक भी कंकड़ का भार महसूस नहीं होता। विचलित परिस्थिति में भी अचल रहना यही प्रमुख स्वामी महाराज की आगवी विशेषता थी। स्वामी राम तीर्थ ने भी कहा है, इफ यू वांट टू एग्जामिन योर स्ट्रेंथ, सी हाउ मेनी टाइम्स अ डे यू आर डिस्टर्ब। अपनी ताकत का पैमाना जांचना चाहते हो तो आप दिन में कितनी बार परेशान हो रहे हो वह तपास करनी चाहिए। केवल तन को मजबूत करना नहीं, किंतु मन को मजबूत करना भी सीखे। थोड़ी सी अगवड़ और अपमान, थोड़ी निंदा और टीका, थोड़ी निष्फलता और पराजय के बीच स्थिर रह सके, वैसा मजबूत मन बनाने के लिए मंदिर, शास्त्र और संतों का समागम करना चाहिए। फिर आप भी बोल पाएंगे, नो वन कैन डिस्टर्ब मी। भगवत गीता कहती है, ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति। सुखी जीवन के लिए आवश्यक है तन की स्वस्थता और मन की स्थिरता। અબુધાબીની અંદર પ્રમુખ મહંત સ્વામી મહારાજે કોરોના કાળમાં પૂજ્ય બ્રહ્મવિહારી સ્વામીને પત્ર લખ્યો કે આવી રીતે કે આપણે તમે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો સંકલ્પ હતો અબુધાબીમાં મંદિર કરું. પૂજ્ય ધર્મચરણ સ્વામી સાથે હતા અને ત્યાં રણમાં રેતીમાં સ્વામીએ પગ મૂકીને આ વાત કરેલી કે અબુધાબી મંદિર થઈ ગયું તો કે એમનો સંકલ્પ હતો તો એ સંકલ્પ પૂરો કરવા તમે પ્રયત્ન કરો. અને સ્વામીએ 2-5-10 મુદ્દા લખેલા. એમાં એક મુદ્દો મુખ્ય લખેલો કે રાજા રખેવાળ બનશે. એક જ ખાલી સ્વામી વાક્ય, એક વાક્ય એમના સત્ય થાય છે. જે બોલે છે ને સત્ય. ગઈકાલે જ બ્રહ્મવિહારી સ્વામી મળ્યા કે મારા જીવમાં બેસી ગયું છે કે મહાન સ્વામી મારા જે બોલશે ને સાચું થશે. એટલે કે મને કોઈ તમે શાસ્ત્રનું પ્રમાણ આપતા જ નહીં. હું માની જ લઉં છું આનાથી કે આ સત્પુરુષ છે ને અક્ષરધનના ગુરુ છે કે છે. એ બી વાત હજી ગઈકાલે જ થઈ. તો સ્વામીએ કહેલું કે રાજા રખેવાળ બનશે. તો રાજા રખેવાળ બનશે તો આપણે મંદિરની શરૂઆત કરવા માટે કેમની કરવી એ જ પ્રશ્ન. પણ એની અંદર આપણને એક મકાન મળેલું પીડી પટેલ સાહેબે આપેલું તે આપણે દિવાલો તોડી હોલ જેવું કરવા આવેલું. બધા બેહે ને 50-60 માણસ એટલી તો સભા માટેની વ્યવસ્થા કરવી પડે. તરત સરકાર તરફથી આદેશ આવી ગયો, દંડ ભરો ને રૂબરૂ મળવા આવો. એટલે ભાઈ સાહેબ અમે અમારા ઘરની દિવાલ તોડી એમાં તમને શું પ્રશ્ન? કંઈ બહારનું કંઈ કર્યું હોય, રસ્તા પરનું કર્યું હોય તો બરાબર, પણ ત્યાં બધી સેફટી કે સલામતીનો બધો જ વિચાર સરકાર રાખે. હમણાં આપણે રાજકોટમાં પ્રસંગ બની ગયો પછી આખું ગુજરાત જાગી ગયું છે હમણાં. એટલે કે સરકારી અધિકારીઓ તે દરેક જગ્યાએ ઓલું સેફટી માટે ઓલા શું કે છે ઓલા ફાયરના ઓલા ગેસના ઓલા મુકાવે છે બધા એ બરાબર બોટલ ને બધું. તો ત્યાં તરત બોલાવ્યા બ્રહ્મવિહારી સ્વામી વાત કરી કે ભાઈ અમારા હરિભક્તોને ભેગા કરે તે સ્થાન તો જોઈએ ને. તમારે આ વિચાર કરવો પડે. મારું ઓલું શેખના મનમાં બેહી ગયું બોલવા. કેમનું બેહે? આ છે ને ભગવાનને સંત જે સંકલ્પ કરે છે ને એ બધો પ્રવેશ કરે. અને એને કહ્યું કે હું મારી મિટિંગમાં મૂકીશ. અને શેખ નયન સાહેબે મિટિંગમાં મૂક્યું. લગભગ 15 કે 20 દિવસ પછી બ્રહ્મવિહારી સ્વામી ફોન આવ્યો કે તમને મંદિર બનાવવા માટે અમે જગ્યા આપીએ છીએ, અબુધાબીમાં આપીએ છીએ, 13 એકર જગ્યા બધી સેવામાં સરકાર તમને આપે.
13 એકરના મંદિર માટે પ્લાનિંગ કર્યું બધું ને એ મોટો આપણે વિચાર કર્યો કે આ દેશની અંદર તો આપણને આ લોકોનો અનુકૂળ આવે કે ના આવે, એટલે શેડ કરી નાખ્યો એમ પ્લાનિંગમાં કે 5 માળનો એક શેડ કરવો અને એની અંદર મંદિર કરી દેવાનું, એટલે કોઈને ખબર ના પડે. અંદર મંદિર હોય, શિખર હોય, બધું હોય, પણ બહારથી કઈ શેડ જ દેખાય. તો એવો પ્લાનિંગ કર્યું, રાજાને બતાવ્યું. રાજા કે આ કેમ બંધ કર્યું, ખુલ્લું કરો. જો રાજા રખેવાળ બનશે તે રાજાએ કહ્યું. તે પછી બાજુ ખુલ્લું કર્યું કે આપણે આમ નીચું રાખેલું હતું કે ઊંચું કરો ને દૂરથી દેખાય એવું. રાજા રખેવાળ બનશે. મંદિર આખું થયું અને મંદિર એટલું થયું, મંદિરનો છેલ્લો પ્લાન બતાવવા ગયા હતા તે આપણા એમ્બેસેડર હાજર હતા ને એણે કહ્યું કે ભાઈ 3 મિનિટ રાજાએ આપી છે, એટલે હવે છે ને વધારે તમે વાત નહીં કરતા, ખાલી બતાવી દેજો પ્લાન એટલે પૂરું થઈ જાય એમ. તો પછી ટાઈમ નથી આપણને આપ્યો, એટલે એ કે કાંઈ માંગતા બાંધતા નહીં. મારા બધા દરેકના મનમાં એમ હોય છે કે સાધુ આવે ને એટલે કંઈ માંગે જ કે છે, એમ દરેકના મનમાં હોય છે. તો કે કંઈ માંગતા કરતા નહીં. તો કે સારું. અને ત્યાં ગયા, રાજાએ પ્લાન જોયો કે પાર્કિંગ ક્યાં કરશો, કે ભાઈ એ તો પ્રશ્ન છે. કારણ કે તમે કહું મોટું મંદિર કરો એટલે મંદિર મોટું થયું. મંદિર અમારું તો સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનું, ભલે હિન્દુ મંદિર પણ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનું છે, એટલે એની અંદર અમારે તો જે ભક્તિ કરીએ ને લોલે લોલ ના કરીએ, અમે તો મહિમા એ સહિત ભક્તિ કરીએ. એટલે અમારે તો સભા મંડપ સાથે હોય જ, એટલે સભા મંડપ છે. તો કે સભા મંડપ રાખ્યો, આટલું મોટું મંદિર એટલે સંતો રાખવા પડશે. આ સંત આશ્રમ, અહીંયા લોકો આવશે, બચારા ખાવા પીવાની કઈ વ્યવસ્થા તો માગે નહીં, એટલે પ્રેમપતિ. હવે ક્યાં પાર્કિંગની જગ્યા રહી, એટલે હવે અમે વિચાર કરીએ છીએ કે જે મકાન બાંધશું બધા એના બેઝમેન્ટમાં પાર્કિંગ કરાવશે. રાજાએ તરત અધિકારી બોલાવ્યા, એમાં અડધો કલાક થતો રહ્યો અને એના અધિકારી બોલાવ્યા અને અધિકારીને દેખાડ્યું પ્લાન બધો. રાજા કે આમાં જુઓ તો તમે કે એને પાર્કિંગમાં કેટલી જગ્યા જુઓ, કે 14 એકર જુઓ. રાજા કે 14 એકર તમને જમીન અમે આપીએ છીએ, એ પણ સેવામાં, અને એટલું નહીં, પાર્કિંગના રોડ, રસ્તા, ડિવાઈડર બધું સરકાર તમને કરીને આપશે, તમે કાંઈ ચિંતા કરવાની એમ. રાજા રખેવાળ બનશે. ત્યાં તો બધી કેટલી મુશ્કેલી, ઇલેક્ટ્રિસિટીને પાણી આપણને આપ્યું. પાણી તો એટલું મોંઘું છે, કારણ કે દરિયાનું પાણી ઉકાળી અને એમાંથી મીઠું પાણી કરે છે. જે રાવણે સંકલ્પ કર્યો હતો કે દરિયાનું ખારું પાણી મીઠું કરવું, એ ત્યાં પૂરો થાય છે અત્યારે. કહેવાનું શું કે એ ત્યાં ઉકાળીને મીઠું કરે છે. તો આપણા હરિભક્તો વાત કરતા હતા ને, સ્વામી પાણીનું 2 રીતે બિલ ભરવાનું અમારે. જે પાણી વાપરવા લઈએ એનું તો ભરવાનું, પણ વપરાય પછી ગટરમાં જાય ને એનું એ બિલ ભરવાનું. ડબલ બિલ ત્યાં તો ચાલે. તો આપણે તો પાણી મોંઘું કેટલું પડે ને કેમનું થાય, કારણ કે આ તો બધા સમય ઉત્સવ થાય છે. આ તો બધું મહારાજ ને સ્વામી, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ, મહંસભાઈ દયાથી તમે બધા જે કંઈ દાન પેટીમાં નાખો ને, થાળ પેટમાં લખાવો, એમાંથી ચાલે છે. બધા એમ જાણે છે કે એ BFA સંસ્થા બહુ પૈસાદાર છે. કાંઈ પૈસાદાર નથી ભાઈ સાહેબ, તમે જે આપો એને એ દાડે બધું પૂરું થઈ જાય. એટલે મારો સમય કાલથી ફરી માગવાની શું કરવાનું, કારણ કે આજે જે આવ્યું હોય એ બધું આજે દૂધ પાક પીવડાવી દેવાનું, એટલે પૂરું થઈ ગયું બધું. તો એટલે આ રીતે ત્યાં પાણી મોંઘું પડે, પણ રાજાએ આપણને સામેથી કેવડાવ્યું કે ઇલેક્ટ્રિસિટી ને પાણી એના 1 પૈસાનું બિલ તમારે મંદિરે ભરવાનું નથી. અને ગઈકાલે બ્રહ્મવિહારી સ્વામી મળ્યા, રાજાએ આપણું મંદિર થઈ ગયા પછી 2-3 મહિના પછી, હમણાં એટલે હવે, તો એમણે કહ્યું કે તમારો સલામતીના તમે જે માણસો રાખવા હોય રાખો, પણ અમે સરકાર તરફથી તમારી કાયમ સલામતી કરશું. તો 7 ઓલી પોલીસની વાન, ઓલી લાઇટ વાળી ઝબક આવે છે ને, એ 7 આવી રીતે એ વાન એને ત્યાં મૂકી દીધી છે. 4 સ્થિર રહે અને 3 મંદિરની આજુબાજુ આખો દાડો પ્રદક્ષિણા કરતી જ રહે. કે આવી રીતે તો રાજા રખેવાળ બનશે. આજે એક વાક્ય સત્ય થાય છે. તો આપણે આનંદ છે આ સ્મૃતિ પર્વનો મોટામાં મોટો કે આપણને આવા ગુરુની પ્રાપ્તિ થઈ, ન્યાલ થઈ ગયા, કૃતાર્થ થઈ ગયા, ધન્ય થઈ ગયા. આવા પુરુષની પ્રાપ્તિ થઈને એના અખંડ આનંદમાં રહી અને દૂધપાક પી અને એનો એ જ બોધ લઈને ઘરે જઈ શકીએ. મહારાજ સ્વામીને પ્રાર્થના.